በአንዳንድ እስላም ጠል አስተማሪዎች ሻሻቸው ከራሳቸው ከጭንቅላታቸው ተነጥቆ በጫማ ተጠርጓል፣ በጫማ ተረግጧል። እያየን እያወቅን መቻል የምችለውን ይዘን መቻቻል የምንለው ሌላ ቦታ ቀርቶ እዚች ላይ ችለን ዘመናትን አሳልፈናል። ጉያን ጁምዓ ሰዓቲን ሰላታ ኑቲ ሐዋሳ ሙስሊማቲኑ ከበጀሙ ቀበዮ ከትምህርት ገበታ እንድንባረር ተባረናል፣ ተፈንቅለናል። ሴት ልጆቻችን ለወደፊት ሀገር ትመራለች ብለን የምንጠብቃቸው ጥሩ ውጤት ያመጡ ሁሉ ከፈተና ገበታ ተባራለች፣ ተፈንቅላለች፣ ተፈናቅላለች። ሙስሊማ ተወራም ተበይዝ ኡመተ ቢሊሳ ቢሊሱማን ሳኒ ረቢ ተውከት አማናን ዋን ረቢን ተውኩ ጂጄ ጎደመለ ዋን ነምኒ ጀንጎዳል አንዱ ሸካሚና አንዱ ተሸካሚ ማለት ነው። ያ የለም። خبينتو دعوتو تخينيا كم جرتن نجا فيادا هم بركو ميدا خيسني ميدا خيسني جبي فتني كرتي كمون دبر أبى شو نمو دركم خيسني دركم أم كابوتي سينس كاب دنجيتي سجنتان ران تنسيدي جنو لما أمة مسلمة إثيوبيا خيسة مسلمة أمة كرتي هركود دادا بيا خيستي أمة كرتي سينا بيتنا خيستي قماشة رجع سياسة دينك ديك خاصماتين bakka guddaa qabu ummata gartee biyya tana jijjiiruu danda'u amma dura jijjiiree jiru qabsoon isaanii ni jijjiirti gumaachisaan biyya godhanis biyya jijjiirti tuttuqaan isaan tuqanis ammoo biyya tana gaman taanitti jijjiirti jechuudha. Kana ammoo qabsoo biyya tana keessatti jijjiirama bara wayyaanee dhufe kana ammaan tana amata waggaa torba ga'e kana qabsoo ummata muslimaatu fakkeenya ta'e karaa nagayaati mootummaa mormanii osoo boombii arat darbu osoo boombiin dha'u osoo hidhuu osoo nama ajjeesuu osoo tarkaanfii meeqa fudhatu karaa nagaatiin mootummaa mormanii mootummaa aangoo irraa akka buusan isaaniitu fakkeenya ta'ee mootummaa karaa nagaatiin buusuun ni danda'ama agarsiisee Oromoon kaatee san booda karaa nagaatiin harka qullaa mootummaa wayyaanee san maqalee galchitee ammaan tan akka amma agartan kana isa jiran jechuudha. Jara kanas dhiiftee malee hambaa isaanii. Kanaaf uummanni musliimaa wallaaf laalamuu qabu miti. Dhimma musliimaatii wajjin wal qabatee ministeerri barnootaa yeroo daddaatti dhiibbaatu dubartoota musliimaa irra ga'a. Gaafa dubartoonnis dhiibbaa akkasii gaa ture, nu duraas akkasuma gaa turte seenaa keessatti uummanni kun akka uummata biyya saniitti lakkaa'u uummanni musliimaa dhiibbaatu irra ga'a. Uummanni amantii isaatiin hijaaba uffatee waan fedhe uffatee kun masqala fannifata, kun koofiyyaa kaata, kun waan fedha kaata. Uffatee yoo baratee wanni inni dhiibbaa namarra fidu maali? Masqalli kun gartee hogguu deeman naman dha'u, imaamanni ofirraa kaan gartee bu'ee naman dha'u. Hijaabni yoo uffatan kun miidhaa qaamaatiin namarra hin geessisu wanni inni namarraa balleessu maali? Dubartiin qaamas yoo uffatte akkuma dubartiin qaama qullaa ta'e mirga qabdi jee addunyaa guutuun dubartiin mirga siitii akka feetetti uffachuu qabdi jedhanitti akka feetetti uffachuu san keessa uffachuunis mirga siitii jechuudha. Kanaaf akkaataa amantiin si ajjuutti yoo uffattee deemte namantuu inni wanni namarraa balleessu jirtu jechuudha. Kanaaf ministeerri barnootaa dhimma kanarratti naannoo Tigraayitti barattoota meeqaatu qormaata dhorkamee sababa hijaabaatti naannoo Amaaraatti Finfinnee keessatti mana adda addaatti jechuudha. Oromiyaa keessaa bakka adda addaatti yeroo hedduu dhorkamaa ture jechuudha. Amma duraas barattoota barumsa dhaban hedduu akkasii jira. Akka musliima Itoophiyaatti nuti barataan tokko sababa hijaabaatiinis ta'e sababa niqaabaatiinis ta'e sababa salaataatiinis ta'e wooma tokkoon barataan tokko barumsa yoo dhiise miidhaan inni irra fidu nama miliyoona irra fide miidhaan inni fidu. Maaliif namni tokko barataan tokko nama miliyoona hedduu akka bu'e jechuudha. Maaliif carraa amma duraas uummanni musliimaa harkatanii barachuudhaaf dhorkamaa turan jecha hireen harkannee amma hiree harkatanii eeguu barachuu galanitti kanaa harka waa xiqqoo kana baratu ummata kana keessaa baratu kana keessaa hoggaa galtee tarkaanfii akkana tanaan nama keessaa baasaa deeman namni tokko yoo hafe akka namni miliyoonni barumsa dhabeetti ilaalamuu qaba jechuudha. Kanaaf wallaaftuu ilaalamuu qabu miti. Dhimmi kun jabduu ta'uu manni marii federaalaa dhimma islaamummaa federaalaa arraan tan ibsa kannee ibsi arraan tan kan yeroo hedduu ibsa baasaa ture gama adda addaatiinis arraan tan ammoo miidiyaadhaan ibsa bal'aa kannee qabxilee hedduu kaase. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ወበዓድ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበሩ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት፣ የተከበራችሁ የዑለማዎች ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላትና ሰብሳቢ፣ የተከበራችሁ የሙፍቲዎች አባላት፣ የተከበራችሁ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት፣ የተከበራችሁ የሚዲያ ባለቤቶች፣ እንዲሁም የተከበራችሁ በዚህ መስኮት የምትመለከቱን መላው ዜጎቻችን ሙስሊሞች፣ በሀገር ውስጥ የምትገኙ ከሀገር ውጭ የምትመለከቱን በያላችሁበት የአላህ ሰላምታ እንዲደርሳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ውድ ወንድሞቻችን፣ ዜጎቻችን፣ ዛሬም እንደወትሮው ከእናንተ ጋር መገናኘት የፈለግነው እጅግ በጣም የምንወደውና የምንተገብረው እውቀታችን የምንቀስምበት አጥተን የነበረውና በዚሁ በቀና መንግስታችን በለውጥ መንግስታችን ያገኘነው እድል በቁጭት ለመከታተልና ለመጠቀም ለመተግበር እየተገን ባለንበት እንቅፋቶች በየጊዜ ሲፈራረቁብን የነበሩና በትዕግስት በመቻቻል በሚለው መቻቻል የሚለውን ቃል ትተን ነበረ። በዚህ በለውጡ መንግስት መቻቻል ማለት ትርጉሙ ለእናንተ መተርጎም አያስፈልግም። አንዱ ሸካሚና አንዱ ተሸካሚ ማለት ነው። ያ የለም። ወቅቱ የእኩልነትና የሙሉ መብት መጠቀም ስለሆነ ነው። ሆኖም ግን በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የሚመጣብንን በመቻቻል ነው እኛ ያሳለፍነው። በመቻል ነው ያሳለፍነው። እኛ እንደ ሙስሊም እንደ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች የት እንደነበርንና ከየት እንደመጣን ምን ስንባል እንደነበርን ሁሉ ሁላችንም ወደ ኋላ ስንመለከት እናስታውሳለን። ያለፉትን ቁስሎች እንድነካኩ አንፈልግም። ያለፉትን ቁስሎች እንዲያስታውሱንም አንፈልግም። ምክንያቱም የለውጡ መንግስት መድኃኒቱን ሕክምናውን ይዞ መጥቶልናልና በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የሚመራ መንግስት መድኃኒቱን ይዞ ስለመጣልንና መብቶቻችን ቀን በቀን እየተጠቀምንበትና እየተከበርንበት ባለንበት ወቅት በተወሰኑት ሚኒስትሮች በተወሰኑት ሌላው ከንሳልናካ በትምህርት ሚኒስቴር እየተደረገብን ያለ ከትምህርት ገበታ እንድንባረር ተባረናል፣ ተፈንቅለናል። ሴት ልጆቻችን ለወደፊት ሀገር ትመራለች ብለን የምንጠብቃቸው ጥሩ ውጤት ያመጡ ሁሉ ከፈተና ገበታ ተባራለች፣ ተፈንቅላለች፣ ተፈናቅላለች። ከትምህርት ገበታ መፈናቀል ብቻ ሳይሆን መብታቸው ተረግጦ በአንዳንድ
ሰላም ጠል አስተማሪዎች ሻሻቸው ከራሳቸው ከጭንቅላታቸው ተነጥቆ በጫማ ተጠርጓል፣ በጫማ ተረግጧል። እያየን እያወቅን መቻል የምችለውን ይዘን መቻቻል የምንለው ሌላ ቦታ ቀርቶ እዚች ላይ ችለን ዘመናትን አሳልፈናል። ሰላት ቦታቸው ላይ የከብት አዛባታ ሰብስቦ ተጥሎባቸዋል። እያየን ለመቻል አሳልፈናል። ሁሌ ከትምህርት ገበታቸው ሴት ልጆቻችን ሸቃቸው ባስገደዳቸው ሂጃብ ምክንያት ከትምህርት ገበታቸው ሲፈናቀሉ እያየን እየሰማን አቤቱታ እየጎረፈ ህዝቡ እያለቀሰ ብቸኛ ተቋማችን ነውና አቤት እያሉ ጆሮ ዳባ ሆነን እስኪ ሰላም ይበልጣል፣ በዚህ በተለይ በቀና መንግስታችን ላይ አጀንዳ በፍጹም መፍጠር አንፈልግም፣ እንድፈጠርም አንፈልግም። ብዙ ደስታዎች፣ ብዙ ለውጦች፣ ብዙ እድገቶች እያየን ነው። እናግዝ በሚል ሌሎች በፈጠሩት ምክንያት መንግስታችን ላይ አጀንዳ ላለመፍጠር ችለን ዛሬ ደርሰናል። የኛ ትዕግስት ሄዶ አሁን የሸሪዓ አልባሶቻችን እንድናወልቅ በይፋ በአደባባይ ታውጆብናል። በዚህ ምክንያት ደግሞ ከትምህርት ገበታ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ድሮ በአስራዎች በተለመደ መልክ እንዲፈናቀል ቋንቋውን አሁን አዙሮ መጥቶብናል። ድሮ ታችኛው ሰርተፊኬት ለመቀበል እንኳን ስም እንዲቀየር ይገደዳል። ሁላችሁም ታውቃላችሁ። አውያ ስቀርና እኩልነት መጥተዋል በምንልበት ሰዓት አሁን ቀይሮ ማንኛውም ሴት ሙስሊም ሂጃቧን ለብሳ፣ ሂጃብ ስንል በነገራችን ላይ ንቃብና ሂጃብ ብሎ የሚለዩ ሰዎች አሉ። ማን ነው የለየላቸው? ይቆኛ ድርሻ ነው። የሂጃብ ነው፣ ይሄ ንቃብ ነው። ሂጃብ ይፈቀዳል፣ ንቃብ አይፈቀድም። ማን ነው የለየላቸው? ባለሙያ አለ። የትኛው ሸሪዓ ፍርድ ቤት ነው? የትኛው ደግሞ መጅልስ ነው ንቃብና ሂጃብ ለይቶ የሰጣቸው? ከየት እንደሚያመጡ አናውቅም። የራሱ ጣልቃ ገብነት ነው። ሂጃብ ፈቅደናል፣ ንቃብ አንፈቅድም። ሂጃብና ንቃብ ምንድን ነው ትርጉሙ? ሂጃብ የምንለው እኮ አጠቃላይ ሁለመናውን የሚሰትር ማለት ነው እንደ ሸሪዓ አባባል። በዚህ ምክንያት ዛሬም አሁን ቀይሮ የመጣብንን ከምንወደውና ከምናከብረው ትምህርት ቤታችን በዚህ ምክንያት ሴት ልጆቻችን እንዲገለሉ መፍቀዱ ይበቃል ብለን ዛሬ ወደዚህ ብቅ ብለናል። ምክንያቱም እርግጠኛ ነኝ መንግስታችን ሙሉ ለሙሉ መብታችን አክብሮ አስከብሮልን ባለንበት ሰዓት በአንድ ሴክተር በሁለት ሴክተር የሚደርስብንን ግፍና ጭቆና በፍጹም የማንቀበል መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ለመላው ኢትዮጵያ ሙስሊም ህብረተሰብ ሊያረጋግጥላችሁ እወዳለሁ። ይህንን ስንል ትምህርት ሚኒስቴር በገዛ ትምህርት ቤታችን በገዛ
ገንዘባችን የሰራነውን ቤት የግል ቤት አድርጎ እንደፈለገ የሚጫወትበት አጋጣሚ አንፈቅደውም። ይህንን ስንል ትምህርት ቤታችን የተከበረ፣ ፖሊሲዎች የተከበሩ፣ የትምህርት ፖሊሲ ሙሉ ለሙሉ ስንቀበል ከሸቃችን ጋር የማይሄዱትን የሚቃረኑትን በፍጹም የማንቀበልና ለማስተካከል የምንታገል መሆኑን እየገለጽን ትምህርት ሚኒስቴሩ ይህንን አውቆ ከዚህ በፊት የነበሩት የትምህርት ፖሊሲዎች የተቀየሩ መዓት እያሉ እውነትን ሂጃብን ወይም ንቃብን የሚከለክል ፖሊሲ ካለ ማስቀየር ለምን ተሳነው? ለምን ሌሎቹን አስቀይረዋልና። ይሄ ሌላ መልእክት ያለው ስለሆነ እኛ ኢትዮጵያ ሙስሊሞች ፍጹም ሰላም ወዳጆች፣ ፍጹም ሰላም አክባሪዎች፣ ፍጹም ደግሞ የመንግስታችን ዓላማ ተቀባዮች መሆናችን እየታወቀ በተለይ በዚህ ሰዓት ይሄ አጀንዳ መነሳቱ ለምን እንደተፈለገ መንግስታችን ወደ ምርጫ ፊቱን መልሶ እያስተባበረ ባለበት ይሄ አጀንዳ ሆኖ እንድነሳ ለምን እንደተፈለገ ራሱ አናውቅ። ምርጫችን ለወደፊት በሰላም በፍቅር በክብር ያለ ጫቀታ እንዲያልቅ ስለምንፈልግ ማንኛውም አጀንዳ ከምርጫችን ጋራ ማለት ምርጫችን ስንል ኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ማለታችን ነውና ልክ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ሰላማዊና ፍትሃዊ የሆነ መልኩ ምርጫውን እንደጨረሰ ሁሉ የመንግስታችንም ከዛ በበለጠ መልኩ በሰላማዊ መልክ እንዲያልቅ ስለምንፈልግ ማንኛውም አጀንዳ እዚህ መሃል ስለማንፈልግ ትምህርት ሚኒስቴር ከዚች ሰዓት ጀምሮ ልጆቻችን በሰላም ትምህርት ቤታቸው ገብቶ ተምሮ እንዲወጡ ያስተላለፈውን መልእክት እንድመክን በራሴና በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ስም ለመጠየቅ ወዳለሁ። ይህንን እስከ መጨረሻ ተከታትሎ የሚያስጨርሱ 17 አባላት ያሉበት ግብረ ኃይል ወይም ኮሚቴ ከሁሉም ባለድርሻዎች የተውጣጡ የተዋቀሩ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ ልገልጽ ወዳለሁ። ይህንን ተከትሎ ማንኛውም ሕገ መንግስታችን ተከትሎ ከዛ ውጪ የሙስሊምን መብት ጋፋለሁ ብሎ የሚያሻጥር ካለ አሻጥርነቱን የማንቀበል መሆኑን ደጋግሜ ለመግለጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። ሚኒስቴሪ በርኖታ መቃዳውኒ አደባሰኒ ሚኒስቴሪ በርኖታ ታላ ኢማመተ ሞቱማ ደለጉ ጅራ ሚርጋ አመንቲ እስላማት ይኸነምቴ ሚርጋ ኡመኒ እስላማ ቀቡ ሰርቡ ጅራ ጀኒ ኢፋይፈቲ ዱበተኒ ሚርጋ ኸኛኹን ሰርቡንቱን ሃዳበቱ ይጀኒ ለበኻተን ቀብጢን ብራተን ኢሳን ካሰን ተጃባ መሌ ዋይ ሂጃባቲ ወጅን ሰላታ ቢጃባ ወጅ ቀበቴ መነ መሪ ድም እስላማ ቲወጅን መሪጎኔ ወሊገሌ ጅራጄ ሚኒስቴሪ በርኖታ ብራውን ነጋ ሐሳው ታይሴ ጅራ ሐሳውን ሳሰን ክጂባ ኑሮ ኻይ ወጅን መረኔ ዋተከ ወልቁመን ቀሙ ጃኒ ኢብሰባሰን ኢፈ መጋፈቹ ቀባ ክጂባ ሳሪ ጀሪቹ خناف ኢማመተ ሞቱማቲን ፋላቴ ነምቾን ፈረ እስላማ ዮ خنا ኸይስ አንጉሳ ደነ ኸይስ ኦፈቴ ኡመኒ እስላማ ህነየሙ ጀቹ ሁን ዴሜ ሀርከ ኢሳ خنا ቀቡዳፍ ሀርከ ገርቴ ኢሳ ቀቡ ኸብራቲ ወሊን ቀቡ መለ ዋን ኢሳ በከቲ ላፍቱ ታፎም ጀቹ خناف ቀብጢለን ኢሳን ባሰን ከይሰቲ ዲባን ገማ ኡመተ ሙስሊማ ገማ ደዳቲ ዲባ ረገይሱ በከ ደዳቲ መነ በሩምሳ ቀበኙ መኸኛን ጃርነት መነ በሩምሳ ሞቱማዳ namni baajata mootummaa kana gibira fi kafalteeti gibira sanii mootummaan jaartee barsiisaa itti ramaddee baratta.
qabeenyu maqee kana hoggaa gartee mirga amantii teetiiti jecha dhorkamte maal jechuudha kun sarbaa mirgaa hamaanii jechuun kana ni falmannaa hangalumaatti jenii majlisni qabee jira gadi lakkisu taa'ee haala qabxii viidiyoo agartanii qabxiilee hedduu kaasanii ibsa isaanii keessatti afaan Amaaraatiin kan jiru kana dhageeffatanii. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu salam ala Rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ከኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ የተሰጠ መግለጫ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በጠቅላይ ምክር ቤቱ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 1207 ህዝባር 2012 እና በህገ መጅሊስ 2015 በተሰጠው ስልጣን መሰረት ማንኛውም የመንግስት አካል የሚወስናቸው ውሳኔዎችና የሚፈጽማቸው ተግባራት የህዝበ ሙስሊሙን ሃይማኖታዊ መብት የሚጋፉ ወይም የሚጣረሱ መሆናቸውን ሲያረጋግጥ የእርምት ወይም ማስተካከያ እንዲያደርግ የማድረግ ሙሉ ኃላፊነት ተሰጥቶታል። በዚሁ መሰረት የህዝቡ የብዝሃ ሃይማኖት ባለቤት የሆነችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በልዩነት ውስጥ ያለ መከባበርና መደጋገፍ ተምሳሌት እንደሆነችና ይህም ልዩ ውበቷ መሆኑ ይታወቃል። እንደ መንግስት ይህንን እሴት በመጠበቅና የህዝበ ሙስሊሙ ለረጅም ጊዜ ሲጠይቃቸውና ሲታገላቸው የነበሩ ጥያቄዎች እየተመለሱ መሆኑን እናምናለን። ቀሪ ያልተመለሱ ጥያቄዎች እንዳሉና እነዚህም በአላህ ፈቃድ ወደፊት እንደሚመለሱ ተስፋም እናደርጋለን። በተጨማሪም በመንግስት በኩል ከመቼውም ጊዜ በላቀ ሁኔታ ከህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋም ጋር ተግባብቶና ተናቦ አመርቂ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ለዚህም ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን ዶክተር አብይ አህመድ እና ለመንግስታቸው እንደተለመደ ሁሉ ከልብ የመነጨ ምስጋናችንን እናቀርባለን። ነገር ግን በተለያዩ ጊዜያት በትምህርት ሚኒስቴር በኩል የሚወሰኑ ውሳኔዎች፣ የሚወሰኑ እርምጃዎችና እየተወሰዱ ያሉ አቋሞች የህዝበ ሙስሊሙ መብት በእጅጉ የሚጋፉ ሆኖ አግኝተናቸዋል። እነዚህ ድርጊቶች ከጊዜ ወደ ጊዜ ይሻሻላሉ፣ ከመሪ ተቋሙም ጋር በውይይት ይፈታሉ በሚል በትዕግስት ብንጠባበቅም በተለያዩ ጊዜያት በክቡር የትምህርት ሚኒስትሩ በኩል እየተወሰዱ ያሉ የተናጠለ እርምጃዎችና የተያዙ አቋሞች የህዝበ ሙስሊሙን መብት በእጅጉ የሚጥሱና በተጨባጭ ከኢፌዴሪ መንግስት አቋም የተለየ ሆኖ አግኝተነዋል። እነዚህ አንደኛ፣ የሙስሊም ሴት ተማሪዎች የእምነት አለባበስ ወይም ሂጃብ ለብሶ የመማር መብት በተመለከተ ከኢፌዴሪ ህገ መንግስት ጀምሮ በሀገሪቱ ውስጥ ያሉ የተለያዩ ህጎች ብንመለከት ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ሃይማኖታቸው ግዴታ ያደረገባቸው ልብስ ለብሰው ትምህርት እንዳይማሩ የሚከለክል ህግ የለም። ቢኖር እንኳን በህገ መንግስቱ አንቀጽ 27 የተደነገገው የሃይማኖት የእምነትና የአመለካከት ነፃነት መብት ጋር የሚጋጭ በመሆኑ እና የህገ መንግስቱ አንቀጽ 9 ንዑስ አንቀጽ 1 መሰረት የማንኛውም የመንግስት አካል ወይም ባለስልጣን ውሳኔ ከህገ መንግስቱ ጋር የሚጋጭ ከሆነ ተፈጻሚነት አይኖረውም ይላል። በመሆኑም ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ሃይማኖታቸው ግዴታ ያደረገባቸውን ልብስ ለብሰው መማር አይችሉም የሚል የባለስልጣን የግል ውሳኔ ከህገ መንግስቱ ጋር በቀጥታ የሚጣረስ በመሆኑ ተፈጻሚነት ሊኖረው አይገባም። ነገር ግን ህገ መንግስቱ በዚህ ልክ ግልጽ ሆኖ እያለ የትምህርት ሚኒስቴር እንደ ተቋምና ሚኒስትሩ በተለያየ ጊዜ በሚያደርጓቸው ንግግሮችና በሚሰጧቸው ማብራሪያዎች ሙስሊም ሴት ተማሪዎች ሃይማኖታቸው ግዴታ ያደረገባቸውን ሂጃብ የተሳሳተ ትርጉም ሲሰጡና ለብሰው መማር አይችሉም የሚል አንድምታ ያለው ንግግር ሲያደርጉ ይስተዋላል። ይህ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ህዝበ ሙስሊሙ እና የህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋምን እያሳዘነ ያለ ጉዳይ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር ወቅቱን የሚመጥኑ የተለያዩ ትምህርት ጥራት ሊያመጡ የሚችሉ ጉዳዮች ላይ ማተኮር በሚጠበቅበት በዚህ ወሳኝ ወቅት በየጊዜው የሙስሊም ሴት ተማሪዎች ሂጃብ ጉዳይ ለምን አጀንዳ እንዲሆን እንደፈለገና የተፈለገ ውጤት ምን እንደሆነ መገመት አይሳለንም።
ሙስሊም ሴት ተማሪዎች የሌላውን መብት ሳይነኩና በትምህርት ቤት ውስጥ ሊከሰቱ የሚችሉ የቅድመ ጥንቃቄ የደህንነት ጉዳዮች በሌሎች አማራጮች መከላከል እየተቻለ ሃይማኖታቸው ግዴታ ያደረገባቸውን ልብስ ለብሰው እንዳይማሩ መከልከሉ ሕጋዊ ያልሆነና በምንም አመክንዮ ተቀባይነት ያለው አይደለም። በዚህ ረገድ ሚኒስትሩን ጨምሮ አንዳንድ አካላት የኢፌዴሪ ሕገ መንግስት አንቀጽ 11 እና አንቀጽ 90 ንዑስ አንቀጽ 2 የሚረዱበት መንገድ ከድንጋጌዎቹ አውድ ውጪ እና ከሕገ መንግስቱ አጽዳቂ ጉባኤ አባላት ሐሳብና ፍላጎት ውጪ በመሆኑ ተቀባይነት ያለው አይደለም። በመሆኑም የትምህርት ሚኒስቴር የሙስሊም ሴት ተማሪዎች አለባበስ በተመለከተ እየወሰደ ያለው እርምጃ እና የያዘው አቋም ከህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋም ውይይት ያልተደረገበትና መግባባት ላይ ያልተደረሰበት በመሆኑ በእኛ በኩል አጥብቀን እንቃወመዋለን። ከዚህ ጋር በተያያዘ የትምህርት ሚኒስትሩ በ2/3 ወር 2018 በአዳማ ከተማ በተካሄደው አገራዊ የትምህርት ጉባኤ ላይ በሂጃብም ሆነ በሰላት ጉዳይ ከመጅሊስ ኃላፊዎች ጋር መግባባት ላይ ተደርሷል በሚል ያስተላለፉት ንግግር ከእውነት የራቀ እና እንደ መጅሊስ ከሚኒስትሩ ጋር የተግባባንበት ምንም አይነት ነገር እንደሌለ እየገለጽን በሚኒስትሩ በኩል ተቋማችን በሚመለከት ለተሰራጨው ሐሰተኛ መረጃ በግልጽ ማስተካከያ እንዲደረግ በጥብቅ እናሳስባለን። ሁለተኛ፣ በአማራ ክልል ሙስሊም ተማሪዎች ግዕዝ በግዳጅ እንዲማሩ በትምህርት ቢሮ በኩል የተወሰነው ውሳኔ በተመለከተ የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ በክልሉ ውስጥ በሚገኙ ሁሉም የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች ከወላጆችና ከህዝበ ሙስሊሙ መሪ ተቋም መጅሊስ ጋር ውይይት ሳይደረግበት ሙስሊም ተማሪዎች ያለ ፍላጎታቸው በግዳጅ ግዕዝ እንዲማሩ የወሰነው ውሳኔ መላው የክልሉ ህዝበ ሙስሊም እና በተለያየ እርከን ያሉ የክልሉ መጅሊስ ተቃውመውታል። ስለሆነም እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም የክልሉ ህዝበ ሙስሊም እና መሪ ተቋሙ ያልተቀበለው ምክክር ያልተደረገበት እና ህፃናትን በግዳጅ ለማስተማር ሊያደርግ የሚችል ህግ መሰረት በሌለበት ግዕዝን በግዳጅ ለማስተማር ያሳለፈው ውሳኔ ክልሉ ያለበትን ውስብስብ ችግር በበለጠ የሚያባብስና ውጤቱም እጅግ በጣም አደገኛ ሊሆን የሚችል በመሆኑ እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤትም ውሳኔውን የምንቃወመው ሲሆን የክልሉ ትምህርት ቢሮም ውሳኔውን በድጋሚ እንዲያጤነውና የእርምት እርምጃ እንዲወስድ እንጠይቃለን። የክልሉ ትምህርት ቢሮ ውሳኔ ከአገራዊ የትምህርት ፖሊሲውና ከአጠቃላይ የትምህርት አዋጁ ቁጥር 1368/2016 አንቀጽ 28 እና አንቀጽ 29 ጋር የሚጋጭ በመሆኑና ይህንን የማስቆም ሙሉ ኃላፊነትና ጉዳዩን በቀጥታ የሚመለከተው የትምህርት ሚኒስቴር በመሆኑ ትምህርት ሚኒስቴር በጉዳዩ ላይ ጣልቃ በመግባት ጉዳዩን እንዲያስቆመውና በሕግ የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ እናሳስባለን። ሶስተኛ፣ የትግራይ ክልል ሙስሊም ተማሪዎች የእምነት አለባበስ ጉዳይ በተመለከተ በትግራይ ክልል ያሉ ሴት ተማሪዎች በፌዴራሉም ሆነ በክልሉ ሕገ መንግስት እንዲሁም በሌሎች የአገሪቱ ሕጎች የተፈቀደላቸውን የእምነት አለባበስ ለብሰው የመማር መብታቸው ተጥሶ ላለፉት 2 ዓመታት ከትምህርት ገበታ ውጪ ሆኗል። ይህ ሁሉ ሲሆን ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው የትምህርት ሚኒስቴር ተማሪዎቹ ወደ ትምህርታቸው እንዲመለሱ ምንም አይነት ጥረት አላደረገም። ይልቁንም የክልሉ መጅሊስ የተማሪዎቹ ሕገ መንግስታዊ መብታቸውን ለማስከበር በፍርድ ቤት ክስ አቅርበው ጉዳዩ እስከ ክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ድረስ ደርሶ ፍርድ ቤቶቹ የተማሪዎቹ ሂጃብ ለብሰው የመማር መብት እንዳላቸው ውሳኔ ቢሰጡም የክልሉ መንግስት በፍርድ ቤቱ ውሳኔ ለመፈጸም አሻፈረኝ ብሎ ተማሪዎቹ እስካሁን ወደ ትምህርታቸው አልተመለሱ። በመሆኑም የክልሉ መንግስት በፍርድ ቤቶቹ ውሳኔ መሰረት ሙስሊም ተማሪዎች ሃይማኖታቸው ግዴታ ያደረገባቸውን ሂጃብ ለብሰው እንዲማሩ እንዲያደርግና የፍርድ ቤቶቹ ውሳኔ እንዲፈጸም እየጠየቅን የትምህርት ሚኒስቴርን ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው በመሆኑ በጉዳዩ ላይ ጣልቃ በመግባት ተማሪዎቹ ወደ ትምህርታቸው እንዲመለሱ እንዲያደርግና በሕግ የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ እናሳስባለን።
በአጠቃላይ ከላይ የጠቀስናቸው የሙስሊም ተማሪዎች አሳሳቢ ጉዳይ እንደ መንግስት በዋናነት የትምህርት ሚኒስቴር በራሱ ከችግሩ እንዲላቀቅና ችግሩን ከስሩ እንዲፈታው እየጠየቅን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴርም ጉዳዩ በቀጥታ የሚመለከተው በመሆኑ በህግ የተጣለበትን ኃላፊነት እንዲወጣ እናሳስባለን። ሌሎች የሚመለከታችሁ መንግስታዊ ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶችም ጉዳዩ የሚመለከታችሁ በመሆኑ በዚሁ አጋጣሚ ጉዳዩን በልዩ ትኩረት እንድታዩትና የሰላም መደፍረስ እንዳያስከትል እናሳውቃለን። በመጨረሻ እንደ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ጉዳዮቹን በቅርበት እየተከታተልናቸው የምንገኝ ሲሆን ከላይ ጠቀስናቸው ችግሮችን ጨምሮ ሌሎች የህዝበ ሙስሊሙ የሚመለከቱ ችግሮች ከስር መሰረታቸውን ለመፍታት እና ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት ይረዳ ዘንድ በዛሬው ዕለት ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ማለትም ከዑለማ፣ ከህግ ምሁራን፣ ከማህበረሰብ፣ ከሴቶችና ወጣቶችና ከሚዲያ ባለሙያዎች የተውጣጣ ኮሚቴ በማዋቀር ወደ ስራ እንዲገባ ያደረገን መሆኑን እናሳውቃለን። ህዳር 9 2018 አዲስ አበባ ኢትዮጵያ። አላሁ አክበር። ቀጥየዱ ኻስንጀቹ አማድሮ መይልስኔ ማድሮ ቱሬ ከነት ይብሳ ሐናን ቱሬ ከነት የለዋን ቱሬ አማቦ ደሞ አከዱሰንቲ ወሊ ወንተ ኩሉ እንታቶቹ ጋፋ ዱር ሚዲያሌን ሐዋሳ ሄዱን ጅረን ሚዲያ ሞቱማቲ ኦጓ ገርቴ በርቶታ በከተከት ሰላት ዶርከን ዮሐን ጃባቻ ይደን ዮሐዋ ጉደን በርቶቶ ኻናቱ ሾርከይሶተ የኒቲ ማቃት መተንሰኒ ሰኒ ሚዲያ ሳይት ይለብሰኒ አማንዱሮ ጋፋ ገርቴ አባሽ በደንፋ አቆራቱን ስሬቲ ይባጉደን የቹ አማክስኑ እንደንደሙ የሮ ሚዲያ ሐዋሳት የሮ ነምኒ በታን ተኩ ቢልቢላ ቀበቴ ዴማ የሮ አቲ ገርቴ ዋን አቴቱ እንደ ወራቤ ገለክሱ ከዱር ሰኒ ሚቴቹ ሆጂቡ እንደነምቱ ኻናፍ ሚርጋ በርቶቶ ሙስሊማ አይጉን ድርከመቹ መጅሊስ ፌደራል አመሌ መጅሊስኒ ናኖ አማራቲስ ኢብሰባሴ ጅራ ናኖ አማራቶ ማቱቴ ኢባን ሙተ ሙስሊማ ናኖ አማራ ከሰገው የሮ ህዱ ዴማ ቶሬ መድሯስ ዋይ ሂጃባቴ ጆል ቀበቴ ዋይ አፋኔቶ ጆል ቀበቴ ዋይ ገርቴ ለሙማ ሚርጋ ገርቴ ናኖ ሶን ከጅራ ጁዳ ሚርጋ ዋንዲሳ ኤክሰርሳይዝ ጎዱዳ መስጂድ ያረቹ ሰላቱ ዋውንዳ ሚርጊሳ እዱ ዲበም ሳንከይሳ ቶኮ ዲዮ ተና በረና ወንዲቴ መኒ በሩምሳ ናኖ አማራ ከይስ ጅሩ ሚኒስትር በርኖታ ኢትዮጵያ ቲቪ ናኖ ቢሮን በርኖታ ናኖ አማራ ወሊንቶ ኡዳን አፋን ጊዝ አከበረታን ጎቴ መነ በሩምሳ ወንዲቲ በርቶኒ እንዲሩ በርቶ ሙስሊማቲ እንዲሩ አፋን ጊዝ አከበረታን አፋን ጊዝ ኩን አፋን ቻርቺቲ አፋን መና አመንታቲ መሌ አፋን ለፈራው በዴ ጅሩ ማንተ ነምነ ዱበቱ እንጂሩ አፋን ከዲብቱን በርባጭ ማንታ ከንጅርቱ ዮ በርባጭ ሳቴ አፋን ኦንላይን ከንጅ ህዱን ዱበቱ ኦንላይን ኢትዮጵያ ዱበቱ አፋን አረባ ፋል አፋን ስዋሂሊ ፋል አፋን በርባጭ ዙማ አዱኛ ጆል ልፊቱ አፋን እንግሊዝ ፋል ኻና አፋን ስዋሂሊ ሰን ዮ ኻና አፋን አረባ ሶን ዴቢሲን አፋን ጊዝ አፋን ዴቢሰኒ አፋን ቸርች ዳሰን ሂታባን ዱብሱ ላፍ ዴቢሰን ጅሩ ሁን አፋን አመንቲቲ አፋን አመንቲ ከነሞ ድርቀማን ነው ብላረፈውን ኢላልቺ ብላ ነው መረፈው ዳይቹ ኻና ኡመንቲ ዲቴቹ መኒ ማሪ ዲመስላማ ናኖ አማራ ጎቻ ኻና በላሌፈቴ ኢብሰባሴ ጅራይቹ ኻናስ ቢራኑ ራቱ አጀንዳ ኻናስ ኦፉ ጅራይቹ ጊዝ ኩን አፋን አመንቲቲ አፋን ገርቴ ስላሴ እንደሙ አፋን መጻፈ ቀበቴ ደሙ አፋን አመንቲቲ መሌ አፋን ገርቴ ቢያ ዮሐና አፋን መታቴ ምቴቹ ኻናፍ ናኖ አማራቲ ኢባን ተው ጅሩ ናኖ ትግራይቲ ናኖ ደዳቲ ኸዲየሙ ጅሩ ኡመተ ሙስሊማ ዳበቹ ቀባ ኡመነ ሙስሊማ ሂጃባ ሱፈቴ ኒቃባ ሱፈቴ አካታ ስላገርቴ ኢሳኒ በሬድቲ አካታ አመንሳኒቲ ሰላታ የሮ ሳት ሰላተኒ ሂጃቡ ፈተኒ ኒቃቡ ፈተኒ አመንሳኒ ገገበቹ ምልክቱ ቀበኔቹ ሰምብረ ደብሬ ካለንደሪ ጉያ ጅመታ ኡመነ ሙስሊማ ወኒ ጋባቻ ጅሩ ካለንደሪ ደብሬ ካለንደሪ ጉያ ጅመታ የሮ ቢራ አለዳ ጉያ ገርቴ አለዳፊ ጉያ ሰብቲዳ መኒ በሮምሳኒ ጩፋማ ሰበብ አመንቲቲ ወኒ ሁን ካለንደሪ ሁን ከጩፋማ ummanni muslima waan akkana barbaada jalaan tuqin jedheetiin nu eegayo kajennu taate gonkumaa kun hin ta'u dhimmi biiroo barnootaatiin wal qabatee jiru labsii yeroo ammaan tana diin irratti labsamee jiru wanni inni hajamu qabsoo tokkummaa hawaasa muslimaati nuti tokkoomnee mirga keenya yoo gabbaaneetiin jenne mirga keenya kabajsiisuudhaan wanni hin dhorgu tokkollee hin jiru jechuudha takka kana qofaa miti eegana mirga hijaaba qofa osoo hin taane mirga niqaaba qofa osoo hin taane mirgi guyyaa jum'aa hawaasa muslimaati kabajamuu qabaan gaafii kenna ta'uu qaba. Kuni gaafii kenna akkuma guyyaa sanbat dilbatni warrooti eegana ammallee amantiilee birootii kabajame. Sanbanni duraa yookaan ammoo qidaame ka jedhamu warra adventistiitii kabajame guyyaan jum'aa sa'aatiin salaata
sa'aatiin salaataa nuti hawaasa muslimaatiin nu kabajamuu qaba yoo jennee nuti gaafanne wanni nuuf hin kabajamneef tokkollee hin jiru. Garuu yoo kun mirga kiyya jedhee gaafate kun hin gaafatina yoo jedhe, yoo kun haqa kiyya jedhee mormate kun hin mormannu yoo jedhe, yoo kun eegana ammallee mootummaa kana waan nu hanqate itti himanna yoo jedhe kun hin himannu yoo ka jedhu taate adeemsi kun eessatti deema taanaan hawaasnummaan kenna waan mirga isaa ta'e akka mirga hin taane hubatee ufumaa aduwwii ofirratti ta'ee ufumaa diina ofirratti ta'ee as garagaleetiin nama komataa jechuudha. Kanaaf hawaasa kiyya nuti wanni jechoo barbaanne mirgi amantii birootii kabajame amantii islaamummaatiif jaarraan amantiin islaamummaa amantii birootiin adda baafamee islaamummaan dhiitamuuf daabree jira. Eega kas taate ummanni muslimaa guyyaa jimmaadhaa salaata yeroodhaan osoo gartee mana barumsaatti isaan ba'an hin geenyetti salaatan qaban. Kanaaf guyyaan jummaa kun guyyaa barnootaa kan taane yoo danda'ame. Yoo danda'uu baate immoo yeroon barumsatti seenan yeroon barumsaatti bahan yeroo salaataatti wajjin akka waliin xuunetti dirqama ilma namaa dura dirqama rabbii dursu. Ummanni muslimaa wanni jiraatuuf ajjii rabbii godhuudhaaf malee ajjii namaa godhuudhaaf miti. Ummanni muslimaa ummata gabaraa miti ummata bilisa. Ummata bilisa bilisummaan isaanii rabbii tokko jetti amanan waan rabbiin tokko jee godhan malee waan namni jee godhan. Eega waan rabbiin jee godhanii booda waan namni jee yoo rabbiin faallesine godhan. Kanaaf dirqama rabbii kan rabbiin isaan uumerra kaayee kana gaggeeffachuudhaaf yeroodhaan wajjin dirqamni kun kenname. Yeroon sun kabajamuu qabdi. Viidiyoo kana agartanii gaafiin kana biraa dabartee jechuudha. Yeroon san nu kabajamuu qabdi kaajuu jechuudha. Kunis mirga waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'ee niqaabaa, waa'ee hijaabaatii, waa'ee salaataatii wajjin barattoota musliimaatii wajjin wal qabatee wanni har'aaf qopheeffanne kana fakkaata. Yeroo biraas hordofnee waan ta'aa jiru deebisaa gartee gama ministeera barnootaatiin kan namus ni gaafatamu gaafatu ni sirreessu maaltu itti aana waan jiru jala buunee kan isin dhiyeessinu ta'a. Har'aaf asumatti isin irraa goolabna. Hedduu galatoomaa.